pills are promoting the clinical name of the pills helps the seller to focus on the weight gaining aspects associated with them ਜੇ ਉਹ clinical name ਜਿਹੜਾ ਪਿਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸੈਲਰਸ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਔਨ weight gaining aspects associated with them ਜਿਹੜੇ weight gaining ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਹ ਆ ਪ੍ਰਮੋਟਿੰਗ ਦਾ ਕਲੀਨਿਕਲ ਨੇਮ ਆਫ ਦਾ ਪਿਲਸ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ ਸੈਲਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ weight gaining ਐਸਪੈਕਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹੀਏ ਪੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹੀਏ pills are often rebranded and given catchy street names ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ pills ਜਿਹੜੇ ਆ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੀ ਗਿਵਨ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਗਿਵਨ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਗਿਵਨ ਆ ਵੀ ਕਲੀਨਿਕਲ ਨੇਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ often rebranded and given catchy street names ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਲਾ ਦੇਣਾ false ਸੈਕੰਡਰੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੁਣ ਆ ਅੱਗੇ ਉਦਾਂ ਗਿਵਨ ਵੀ ਹੈ which allude to their effect secondary ਵੀ ਗਿਵਨ ਸੋ ਥਰਡ ਲਾਈਨ ਵੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਸਰ ਉਹ third line the clinical names of pills are forgotten and replaced by ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਵੀ clinical names ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੋਕੀ ਰੀਪਲੇਸ ਕਰਤੇ ਸਰ ਉਹ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰ ਹਾਂਜੀ replaced by promises of a bigger bottom ਹੁਣ fourth question ਆ ਇਸੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ those selling the pills are making more money on them than other types of pills ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਕੰਟੈਂਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕੌਣ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਿਲਸ ਸੈਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਆ ਹੋ ਗਈ ਸੈਕੰਡਰੀ those selling the pills are making more money on them than other types of pills are making more money ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਵੱਲ From the neighbors shop to children thighs and my mama suspects the clinical names of pills are forgotten and replaced by promises of a bigger bottom, sharply thighs, and a belly that will have your mother concerned that you might be pregnant. Tablets range from standard appetite stimulants to allergy medicines containing the steroid hormone cortisone. The side effects of taking cortisone are now a cash cow for pill peddlers. It is known to slow the metabolism, increase appetite, trigger water retention, and create extra deposits of fat around the abdomen and face. ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਮਨੀ ਦੀ ਵੀ ਕੌਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ not given ਸਰ ਕੈਸ਼ ਕਾਊ ਫॉर ਪਿਲ ਪੈਡਲਰਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ This side effect of taking are now a cash cow for pill peddlers. ਪਿਲ ਪੈਡਲਰਸ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਿਲ ਵੇਚਦੇ ਪਏ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਆਫ ਟੇਕਿੰਗ ਕੋਰਟਿਸੋਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਰਮੋਨ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈ ਕੋਰਟਿਸੋਨ ਉਹਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਆਰ ਨਾਓ ਅ ਕੈਸ਼ ਕਾਊ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੇ tablets range from standard appetite stimulants to allergy medicines containing the steroid hormone side effects of taking are now a cash cow for pill peddlers ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੈਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲੋ ਹੋ ਗਈ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਚ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ the body's cortisol production will eventually return to normal once a person stop taking the pills ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ body's cortisol production will eventually return ਕਦੋਂ ਜਦੋਂ ਪਰਸਨ ਪਿਲਸ ਲੈਣਾ ਛੱਡ ਦੇਗਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਵਾਲੀ using unregulated steroids without supervision can damage the heart liver kidneys and thyroid
ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਹ ਵਾਲੇ ਅਨਰੈਗੂਲੇਟਡ ਸਟੀਰੋਇਡਸ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡੈਮੇਜ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਹੀ ਆ ਹੈਡਸੋਡਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। He explains that cortisol is a naturally occurring hormone in the body helping to regulate vital body functions। ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਮੋਨ ਆ ਉਹ ਬੋਡੀ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਆ, ਰੈਗੂਲੇਟ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੋਡੀ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਇਹ ਹਾਰਮੋਨ। But when the man-made concentrated version enters the body in the form of pills or topical bleaching creams, ਜਦੋਂ ਕੋਈ man-made ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰੀਮ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, the brain gives the body a signal to stop production। brain ਜਿਹੜਾ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਟਾਪ ਕਰ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, if a user suddenly stop taking the substance, the major organs can spiral into dysfunction। ਜੇ ਯੂਜ਼ਰ ਇੱਕਦਮ ਛੱਡ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸਬਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਰਗਨਸ ਆ ਉਹ ਡਿਸਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਆਰਗਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਗਿਵਨ ਆ, the body's cortisol production will return to normal। ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਰਸਨ ਪਿਲਸ ਲੈਣਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ, ਜਦੋਂ ਪਰਸਨ ਪਿਲਸ ਲੈਣਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਰਗਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜੇ ਗਿਵਨ ਆ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਵਨ ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਆਊਗਾ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤੇ ਆਨਸਰ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਆਊਗਾ, ਜੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਗਿਵਨ ਆ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਨਹੀਂ ਗਿਵਨ ਆਨਸਰ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਆਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਟੈਕਨੀਕਸ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜੀਆਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲ ਵਾਲੀ ਛੱਡ ਕੇ। Next question है, intense usage in the month after marriage followed by sudden withdrawal is resulting in a high death rate for newlywed women। ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਿਮਨਸ ਆ newlywed women ਆ ਉਹ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਯੂਜ਼ੇਜ ਕਰਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਹਾਈ ਡੈਥ ਰੇਟ ਅਬਜ਼ਰਵ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ newlywed ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। newlywed ਜਿਹੜੇ ਵਿਮਨ ਆ ਉਹਦੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਵਾ, ਇੱਕਦਮ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਫਟਰ ਮੈਰਿਜ, ਤੇ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹਦੀ ਆਫਟਰ ਮੈਰਿਜ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਡ ਰੇਟ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਬਾਕੀ ਵਿਮਨਸ ਨਾਲੋਂ। ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਗਿਵਨ ਹੈ, young women in Sudan are dying from kidney and heart failure caused by sudden steroid withdrawal, medical professionals say। ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜੇ ਸਟੀਰੋਇਡਸ ਲੈਣੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। Fatalities are especially common among new brides। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਜੂਅਲਟੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਿਊ ਬ੍ਰਾਈਡਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ newlywed women ਦੇ ਵਿੱਚ। who traditionally undergo a month of intense beautification prior to their marriage, prior to their wedding day, and then abruptly stop using fattening pills and stereological bleaching creams। Their deaths are put down to sudden organ failure। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਗਿਵਨ ਹੈ ਵੀ newlywed ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਥ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਗਿਵਨ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਫੈਕਟਰ ਕੀ ਆ, ਸਡਨ ਵਿਡਰਾਲ ਆਫ ਸਟੀਰੋਇਡਸ। ਬਟ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ੇਜ ਆ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ ਯੂਜ਼ੇਜ ਇਨ ਦੀ ਮੰਥ ਆਫਟਰ ਮੈਰਿਜ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਗਿਵਨ ਆ, ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ੇਜ ਆ who traditionally undergo a month of intense beautification prior to their wedding day। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੈਸੇਜ ਚ ਗਿਵਨ ਆ ਵੈਡਿੰਗ ਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਟ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਗਿਵਨ ਆ ਵੈਡਿੰਗ ਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਰਿਹਾ ਫਾਲਸ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਾਰੀਆਂ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਸਰ ਹਾਈ ਡੈਥ ਰੇਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵਿੱਚ ਸਰ? ਹੈਗਾ, ਆ ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ ਗਿਵਨ ਆ, young women in Sudan are dying from kidney and heart failure caused by sudden withdrawal। ਆ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਤੇ ਗਿਵਨ dying, ਯਾਨੀ ਕਿ ਡੈਥ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। Fatalities are especially common among new brides, ਆ ਚੀਜ਼ ਗਿਵਨ। ਪਰ ਸਰ ਫੈਟੈਲਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰ? ਆਈ ਥਿੰਕ ਫੈਟੈਲਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਰ? ਆਈ ਥਿੰਕ ਤਰੀਕਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਫੈਟੈਲਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕੈਜੂਅਲਟੀਜ਼, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡੈਡ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਦਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼। ਕੈਜੂਅਲਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਊ ਬ੍ਰਾਈਡਸ ਜ਼ਿਆਦਾ।
Fatality is the exact meaning according to Google. An occurrence of death by accident in war or from disease. Clear है sir? ठीक है सर. Next question. Sudanese society does not view the abuse of prescription pills as negatively as it does other drugs such as alcohol and cannabis. ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਆ ਥੱਲੇ. ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਗਿਵਨ ਹੈ, yet these horrifying beauty trends continue to gain traction, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸਟਮਰ ਵਧਦੇ ਪਏ. prescription pill abuse is taking off in Sudan's conservative society partly because it lacks the social stigma and pungent giveaway order of alcohol and cannabis. ਇੱਥੇ given ਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ taking off ਮਤਲਬ ਵੀ ਹਜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ. taking off means ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ नेगेटिविटी खत्म हो रही है. नहीं, नेगेटिविटी खत्म नहीं हो रही, सेम है. Prescription pill abuse is taking off in Sudan's conservative society partly because हाँ जी prescription pill abuse ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਦੋਂ ਵੱਧ ਲੈਣਾ ਸਰ. हाँ जी ਸਰ ਹਦੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਦਾ हाँ जी ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ. is taking off. Prescription pill is taking off in Sudan's conservative society. ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ੇਜ ਆ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਦੀ ਪਈ ਆ ਪਾਰਟਲੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਲੈਕਸ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਿਗਮਾ ਐਂਡ ਪੰਜੈਂਟ ਗਿਵ ਅਵੇ ਆਰਡਰ ਆਫ ਦੀ ਅਲਕੋਹਲ ਐਂਡ ਕੈਨੇਬਿਸ. ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਇਹ ਇੰਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਅਲਕੋਹਲ ਤੇ ਕੈਨੇਬਿਸ ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ. ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫਲੌਕ. ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਟਰੂ ਆ ਰਿਹਾ. ਸੇਮ ਥੱਲੇ ਵੀ ਗਿਵਨ ਹੈ, Sudanese society does not view the abuse of prescription pills as negatively as it does other drugs such as alcohol and cannabis. ਇੱਥੇ given ਹੈ because it lacks the social stigma and pungent give away order of alcohol and cannabis. Awareness campaigns are becoming common on national television. Paragraph given है, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ, ਕਾਮਨ ਔਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ. ਕੀ ਚੀਜ਼ ਕਾਮਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ? ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੈਂਪੇਨਸ. ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੈਕੰਡਰੀ ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਫਾਰਮ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨ ਟਾਈਪ ਲੈਣੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ what is becoming more common on national television. ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ awareness campaigns. Awareness campaigns have so far had very little impact. यानी कि इन्हां दा कोई खास असर नहीं हो रहा. Dr. Ibrahim, head of the pharmacist, has made numerous appearances on the national television to warn the dangers of prescription pill abuse. ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਆ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹਦੇ pill abuse ਦੇ ਜਿਹੜੇ negative effects ਦੱਸਣ ਲਈ. At the university level, pharmacists are taught vigilance and trained to act in keeping with the ethics and pharmaceutical law. University level ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੈੱਕ ਰੱਖਦੇ ਪਏ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਲਾ ਤੇ ਐਥਿਕਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਵੇ. ਬਟ ਇਨ ਕੰਟਰੀ ਵੇਅਰ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਐਂਡ ਡਾਕਟਰਸ ਆਰ ਪੇਡ ਵੈਰੀ ਲਿਟਲ, the temptation to sell pills to illegal vendors is overwhelming for some. ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤਤਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਡਰੱਗਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਤੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ. Last time I went to the beauty shop I go for my creams. The shop owner brought a chocolate box full of different fattening pills, says Miss Ahmed. Girls are too scared to ask pharmacists and doctors about the pills they buy from the beauty shops for fear of being publicly shamed.
ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਹੀ ਸਿਰਫ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੈਂਪੇਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਡਾਕਟਰ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਆ ਚੁੱਕੇ, ਬਟ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕਾਮਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। Yes, sir. The low pay of doctors Follow. and pharmacists contributes to the problem of weight pill abuse. ਇੱਥੇ given ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਪੇ ਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਦੀ ਘੱਟ ਪੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ weight pills ਆ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ in a country where pharmacists and doctors are paid very little, ਠੀਕ ਆ, temptation to sell pills to illegal vendors is overwhelming for some, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ illegal vendors ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿਊਟੀ ਸ਼ਾਪ ਓਨਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ illegal drugs, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਟਰੂ ਆ ਰਿਹਾ। True. ਜੀ sir. Last question ਆ, being overweight is a sign of prosperity and power throughout African countries. ਹੁਣ ਕੀ ਸਾਈਨ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਵੀ ਸਾਈਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਤੇ ਪਾਵਰ ਦਾ ਅਫਰੀਕਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਾਈਨ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਉਹ ਓਵਰਵੇਟ ਆ, ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਸੈਕੰਡਰੀ ਬੀਇੰਗ ਓਵਰਵੇਟ। Police may arrest traders and block smuggling routes, but the profit for the rose pharmacists keep going regardless. Fattening pills are poured into the black market, deemed to be the lesser evil. Sudan isn't the only African society where being overweight is a symbol of prosperity and power, boosting the marriageability of the young woman. But in this country, it embodies an ideal. It defines the ultimate Sudanese woman, full-bodied and light-skinned, epitomizing beauty and coveted as a wife. The iconic status of Nada Al-Ghala, a Sudanese singer whose looks are widely praised and emulated, is testament in itself. For some women, it is an ideal to be acquired by any means necessary. When it's given a sign of prosperity, primary statement. In this country, Sudan isn't the only African society where being overweight is a symbol of prosperity and power. ਇਹਦਾ not given ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ? ਕਿ ਇਹਦਾ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਜਾਂ not given? ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੈਂ ਫਾਲਸ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਾਲਸ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਫਾਲਸ ਵੀ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ? ਸਰ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੈਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਸਰ ਕਿ ਥਰੂ ਆਊਟ ਅਫਰੀਕਨ ਕੰਟਰੀਜ਼, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸਰ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੁਡਾਨ ਇਜ਼ਨਟ ਦੀ ਓਨਲੀ ਅਫਰੀਕਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੇਅਰ ਬੀਇੰਗ ਓਵਰਵੇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਿੰਬਲ ਆਫ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ, ਬਟ ਇਨ ਦਿਸ ਕੰਟਰੀ ਇਟ embodies an ideal. ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸੀ ਵਰਡ ਕਿਤੇ ਸੀ ਓਨਲੀ, ਮੇ ਨਾਟ, ਮੇ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲ, ਕਨਫਰਮਡ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਨਫਰਮਡ ਆ ਬਟ ਪੈਸੇਜ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲ ਆ ਤੇ ਦੈਨ ਉਹ ਆਨਸਰ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਨਫਰਮਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਥਰੂ ਆਊਟ ਅਫਰੀਕਨ ਕੰਟਰੀਜ਼, ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਠੀਕ ਆ। ਇੱਥੇ ਗਿਵਨ ਹੈ ਸੁਡਾਨ ਇਜ਼ਨਟ ਦੀ ਓਨਲੀ ਅਫਰੀਕਨ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲ ਸੀ, ਇਹ ਕਨਫਰਮ ਸੀ। ਥਰੂ ਆਊਟ ਅਫਰੀਕਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਫਰੀਕਨ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗਿਵਨ ਹੈ ਸੁਡਾਨ ਇਜ਼ਨਟ ਦੀ ਓਨਲੀ ਅਫਰੀਕਨ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਵੀ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਬਟ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਸਰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੋਵੇ ਸਰ, ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਸਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਆਊਗਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਫਰੀਕਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਅਫਰੀਕਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਲਿਖਿਆ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਸੇਮ ਆ। ਅਫਰੀਕਨ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਅਫਰੀਕਨ ਕੰਟਰੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬਟ ਆਨਸਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਇਜ਼ਨਟ ਦੀ ਓਨਲੀ ਨੇ ਤੇ ਥੱਲਿਓਂ ਥਰੂ ਆਊਟ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਾਰੇ? ਯੈਸ ਸਰ। ਹੁਣ ਹੈਡਿੰਗਸ ਕਰਨੇ ਆਪਾਂ।